So request my friends to escort. Thank you, sir. May I request Shri Nitin? Thank you, sir. I am glad to invite Shri Venkatesh Amman, sir. Thank you, sir. I am glad to invite our guest. Thank you, sir. Now, it is our immense gratitude to give a very warm welcome to our Honorable Chief Guest. We are very lucky to सर extends beyond the textbooks and classrooms. It's the lessons of life, the value of respect, and the courage to stand up for what is right. In these 2 years of journey, I have met the great personalities of my life, who taught me to learn, accept, fight, and to never give up. One of the great personalities I have met so far is our beloved chairperson, Sri Shravan Khajurti sir. Everyone has eyes, but only few have vision. He has given us vision, built self-confidence and competitive spirit within us to face any difficulties in our lives. His thought influenced us to learn how to think, how to solve the problems and how to navigate the world. आपसे सीखा, आपसे जाना, आपको ही गुरु माना, सीखा हर सबक जिंदगी का, आपको हमसे दूर जाना. By saying this, I am very thankful to our lecturers who have not only taught us academic lessons, but life lessons that have prepared us for the world outside the college gates. To my friends, our friendship have been the cornerstone of our college experience, providing comfort and companionship through every test, every failure and every success. These bonds we have formed will not be measured in time spent within these walls, but in the countless memories that will continue to live in our hearts. And also, I would like to thank our non-teaching staff. ಜೀವನವೆಂಬ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬ ಉತ್ತಮ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಿಶಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಮನದಾಳದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಳಸವೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾದ ಎಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾದ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಕಚೂರ್ಗಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಂಬ ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 100 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪವೂ ಎಡವದಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, Myself, in spite of having a bunch of colleges, why I opted Disha College? The answer is very simple. Disha comes out like a rainbow with multiple colors like NEET, JEE and KCET, where I can enhance my inborn skills in a spectrum way. Leadership is the capacity to translate vision into reality. The greatest leader, Sri Shivanand Kajurki sir, is the one who has the clearest vision. The college has reached the pinnacle of achievement under your leadership. Sir, you have been the inspiration to students and also to teachers. I thank you wholeheartedly, sir, for your support and guidance. I am forever indebted to friends and confidence. The patiently nurture our curiosity, ignite our imagination, and instill in us a lifelong love of learning. They go beyond textbooks, sharing their own experiences, wisdom, and personal insights to enrich our understanding of the world. The dream begins most of the time with a teacher who believes in you, who pushes you and leads you to the next stage. Sometimes teacher pokes you with a sharp stick called truth. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way of others. Teachers, your belief in me has given me the confidence to achieve my dreams. Dear teachers, thanks for supporting me and enlightening me all my way. I could only succeed and reach my goal if only I could have your blessings for the lifetime. Thank you, teachers. ಈ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂದ್ರ ವೈಭವದ ಒಡ್ಡೋಲಗವೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ದಿಶಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಕಜೂರಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅವರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನದ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ PUC ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ PUC ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೆರೆಮನಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಭಗವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು,
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಜಯಸೂರ್ಯಪ್ರಭುವರ ಕವನ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖ, ನೀನು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬರೀ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸಂವಾದ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ದವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಾಡು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ದೇಶ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗದೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬೋಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದು. ಬರೀ ಪ್ರಜೆಗಳಾದರೆ ಸಾಲದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾಗರಿಕರ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ತನದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇರುವಂತ 10ನೇ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರ ಶ್ರಮ ಎಂಥದ್ದು, ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾರದೆ ಅವರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗುವಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. ಒಂದು ಬಾಲರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಲರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹೋ ಬಲವಾನ್ ಆರ್ಯನಾಥ್ ಉತ್ಸಾಹ
ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬಲವುಳ್ಳಂಥದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥದ್ದು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳದಂಥದ್ದು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ಆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಯಾವ ಸಾಧಕನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ದಿವಸ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಓದಿ ಅವನು ದಡ್ಡನಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಇರಬೇಕು. ದುಡಿದು ಬಡವನಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಓದದೆ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ಏನು ದುಡಿಯದೆ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ನೀವು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅರಸನಾಗಿ ಉಣ್ಣುವಂತ. ಸೊ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನೀವೇನೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಾರದೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಂಬಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದೆ, ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಮುಂದೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರೋ ಬಿಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿರೋ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರೋ, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ತಿರೋ, ಏನಾಗ್ತಿರೋ, ಅದರ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ, ಮಾನವರಾಗಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಕರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀವುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸರ್, ನಾನು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತಸವಾಗ್ತದೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಬರಲು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ತಾವುಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ತಾವು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಬೇಕು, ಗುಣಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುಣ ಮತ್ತು ನಡತೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಬಹುದು, ಆದರೆ ಗುಣ ಮತ್ತು ನಡತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ತಾವು ಮಾನವರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ನೇನೋ 27ರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 22ರಿಂದ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, CET ಬರುತ್ತೆ. ಮೇ ನಂತರ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಈಗ ನಾನು ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಾರದು, ಯಾಕಂದರೆ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಪುನರಾವರ್ತನೆಯತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ
ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮಾತು, ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಸೊರಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. किसी को गीता से ज्ञान न मिला, किसी को गीता से ज्ञान न मिला, किसी को कुरान से ईमान न मिला, किसी को कुरान से ईमान न मिला, उसे रब क्या मिलेगा? जिसमें इंसानियत नहीं है वो इंसान क्या बनेगा? ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯಕರಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್.